Standard 8, Subject General Science, Chapter 5th, Inside the Atom. Today's topic is Atomic Structure. Atomic Structure. An atom. Atom is formed from the nucleus and extranuclear part. These contain three types of subatomic particles. Atom हा केंद्रक means nucleus and extranuclear part यांचा मिळून काय होतोय ॲटम बनतो. These contain three types of subatomic parts. यांच्यामध्ये तीन प्रकारच्या सबॲटॉमिक पार्टिकलचा काय असतो समावेश असतो. सो फर्स्ट, न्यूक्लियस. द ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉझिटिव्हली चार्ज. ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus, and the nucleus contains two types of subatomic particles together called nucleons. Protons and neutrons are the two types of nucleons. See here, nucleus. The atomic nucleus is positive charge. Nucleus वरती चार्ज कोणता असतोय? Positive charge. And almost entire mass of the atom concentrated in the nucleus. Means nucleus मध्ये ॲटमचे जवळजवळ सर्व वस्तुमान एकवटलेले असते. न्यूक्लियस मध्ये ह्या ॲटमचे जवळजवळ सर्व मास एकवटलेले असते. कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. आता न्यूक्लियस मध्ये आणखी दोन सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स असतात. त्यांनाच काय म्हणतात? न्यूक्लियॉन्स म्हणतात. And particles together called nucleus. So first particle is protons and second particle is neutrons are the two types of the nucleons. या protons आणि neutrons लाच काय म्हणतात? Nucleons. Protons. Proton is the positive charge subatomic particles in the nucleus. And the positive charge on the nucleus is due to the proton in it. न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन असतो आणि प्रोटॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आणि न्यूक्लियसला आपण बघितल्यावरती द न्यूक्लियस इज पॉझिटिव्हली चार्ज. हा न्यूक्लियसला पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या प्रोटॉनमुळे असतो. हा प्रोटॉन काय असतो? पॉझिटिव्ह. त्यामुळे काय असतो? न्यूक्लियस पॉझिटिव्ह चार्ज. A proton is represented by symbol small p. Proton कशाने दर्शवतात? Small p. आणि each proton carries positive charge of plus e plus 1e, and 1e is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And total positive charge on the nucleus is expressed in the unit e, and its magnitude is equal to number of proton in the nucleus. Number of proton in the nucleus of an atom is the atomic number of that element is denoted by Z. See here, the number of proton in the nucleus of an atom is the atomic number of that element is denoted by Z. मीन्स ह्या ॲटमच्या न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉनची संख्या म्हणजेच त्या एलिमेंटचा काय असतो? ॲटॉमिक नंबर. प्रोटॉनची संख्याच म्हणजे काय? त्याला म्हणतो आपण ॲटॉमिक नंबर ऑफ दॅट एलिमेंट अँड इट इज डिनोटेड बाय झेड. मास ऑफ वन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सिमेटली 1 u, means 1 Dalton. 1 u is equal to
1.66 into 10 raised to minus 27 kg, and the mass of the one hydrogen atom is approximately 1 U. Now see here, this is the structure of atom. This is nucleus. Nucleus contains protons and neutrons. Protons and neutron. प्रोटॉनवर चार्ज कोणता असतो? पॉझिटिव्ह. ओके, आपण काय काय बघितलंय? प्रोटॉन्स. सी अँड न्यूक्लियस. दिस इज अ न्यूक्लियस. Nucleus is positive charge because of proton and almost entire mass of atom concentrated in the nucleus. Proton having positive charge and denoted proton represented by the symbol P. Okay. Now neutron. Neutron is an electrically neutral subatomic particles. The first particle is proton, second particle is neutron, and neutron is a electrically neutral atomic particles. म्हणजे न्यूट्रॉन वरती कोणताही चार्ज नसतो. And denoted by small n. A neutron in the nucleus denoted by symbol n. An atomic nuclei of all elements except hydrogen with atomic mass U contain neutron, and the mass of neutron is approximately 1 U, which almost equal to that of protons. हायड्रोजन सोडून बाकी सर्व इलेमेंट मध्ये न्यूट्रॉन असतो. न्यूट्रॉन वर चार्ज कोणता असतो? नो चार्ज. न्यूट्रॉन वरती कोणताही चार्ज नसतो मीन्स न्यूट्रॉन इज अन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, सो टू पार्ट. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. हियर फर्स्ट न्यूक्लियस अँड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. हा न्यूक्लियसचा बाहेरचा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. सो नाव सी हियर Bohr's stable atomic model. Okay, this is nucleus, first cell, second cell, third cell, fourth cell. Okay, the first cell means K cell, L cell. Second cell means L cell, M cell, N cell. See here, this is first cell, mean K cell. ने KLM किती मी सेल ड्रॉ केले? 3. फर्स्ट KLM, फोर्थ इज N सेल. ओके, सो दिस इज न्यूक्लियस हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. दोघांनाच काय म्हणतात? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांना न्यूक्लिऑन्स म्हणतात. हा झाला न्यूक्लियस. आणि न्यूक्लियसच्या बाहेरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हणतो आपण एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ओके, next, extranuclear part. The extranuclear part in the atomic structure includes electrons revolving around the nucleus and the empty space in between the nucleus and the electron. म्हणजे इलेक्ट्रॉनच्या स्ट्रक्चरमध्ये केंद्रकाबाहेरील म्हणजे न्यूक्लियसच्या बाहेरील भागात परिभ्रमण करणारे म्हणजेच काय? रिव्हॉल्विंग अराउंड, परिभ्रमण करणारे इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन यांच्या दरम्यान असलेली पोकळी एम्प्टी स्पेस यांचा काय असतो? समावेश होतो. म्हणजे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट म्हणजेच काय? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर म्हणजेच हा न्यूक्लियस. आणखी काय सांगितलंय? इलेक्ट्रॉन्स. तर इलेक्ट्रॉन कुठं असतं बा? हा फर्स्ट सेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट सेल हॅव्हिंग 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड सेल हॅव्हिंग, आपण नंतर बघूया, सेकंड सेल हॅव्हिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3
4 5 6 7 and 8. First cell having 2 electrons, second cell having 8 electrons. ह्या पहिल्या सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 2 इलेक्ट्रॉन असतात. हे दुसऱ्या सेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजे आता बा हा न्यूक्लियसच्या बाहेरचा हा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. यामध्ये काय काय असतं? हे इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि ह्या 2 सेलमध्ये एम्प्टी स्पेस असतो. कळलं? बाहेरच्या भागात इलेक्ट्रॉन्स आणि ह्या 2 सेलमध्ये एम्प्टी स्पेस असतो. हा झाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन is a negatively charged subatomic particle. So third particle is electron. First particle is proton, second particle is neutron, and third particle is electron. Electron having negative charge and is denoted by symbol E negative. Each electron carries 1 unit of negative charge, that is -1 e. Mass of one electron is 1800 times less than that of hydrogen times. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनचे मास हे हायड्रोजनच्या 1800 पटीने कमी असतं. ओके, लेस दॅन 1800 टाइम्स लेस दॅन दॅट ऑफ हायड्रोजन ॲटम. देअरफॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॅन बी ट्रीटेड ॲज निग्लिजिबल. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान किंवा मास हायड्रोजनच्या ॲटमपेक्षा कितीने 1800 पटीने कमी असते. म्हणूनच हे इलेक्ट्रॉनचे मास हे काय असतं? निग्लिजिबल. म्हणून आपण ह्याला काउंट करत नाही. सो इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिव्हॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस. सी दिस इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस आणि हे न्यूक्लियस भोवती काय असतात? फिरत असतात. रिव्हॉल्व्स अराउंड द परिभ्रमण करत असतात. जसे आपण बघतोय प्लॅनेट्स सनभोवती काय करत असतात? रिव्हॉल्व्स करत असतात. त्याचप्रमाणे हे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भोवती काय करत असतात? परिभ्रमण करत असतात. द बीइंग ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेन्शन इन नेचर, दिस टर्म शेल, ते ऑर्बिटलाच काय म्हणतात? शेल म्हणतात. आणि इज यूज इन स्टेड of term orbit. The energy of an electron is determined by cell in which it is present. Energy depend असते. Energy of electron is determined by the cell in which is present. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा तो ज्या कवचात असतो त्यावरून ठरते. मीन्स या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा आणि या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा दोघांची काय असणार? वेगवेगळे. कारण का ही दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स हिअर, हा इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेलमध्ये, हा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेलमध्ये, हे दोघांची एनर्जी, या दोन्ही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काय असेल? डिफरंट असेल. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट is equal to the number of protons in the nucleus. So therefore electrical charges are balanced and the atom is electrically neutral. इथे तुम्हाला गिव्ह रिझन साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बॅलन्स. atom is a electrical neutral. atom is a electrical neutral असं काही तुम्हाला एक क्वेश्चन गिव्ह रिझन साठी विचारला जाऊ शकतो. आन्सर काय सांगले? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. सो देअरफॉर इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर बॅलन्स अँड द ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सियर, हा न्यूक्लियस मध्ये जेवढे प्रोटॉन्स असतात तेवढेच काय असतात? इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉनची संख्या आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या दोघांची काय असते? सारखी असते. कळलं? आपण प्रोटॉनची संख्या म्हणजे काय? ॲटॉमिक नंबर. आता सियर, सपोज ह्या इलेमेंटचा ॲटॉमिक नंबर असेल 11. ॲटॉमिक नंबर असेल किती? 11. तर या ॲटम मध्ये प्रोटॉन किती असतील? 11 असतील. कारण का ॲटॉमिक नंबर्स म्हणजेच प्रोटॉनची संख्या. कळलं? जर ॲटॉमिक नंबर 11 असेल तर प्रोटॉनची संख्या किती असणार? 11.
आता इलेक्ट्रॉनची संख्या किती असेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, कारण atomic number of protons and number of electrons are same. Got it my point? Okay. Next, how many types of subatomic particles are found in the atom? आपण आन्सर तुम्हाला सापडेल. Which subatomic particles are electrical charge? वरच्या पॅरामध्ये तुम्हाला सर्व यांचे दोन्ही क्वेश्चनचे आन्सर सापडतील. Which particles are present in the nucleus? हे सुद्धा आपण वरती पाहिलेलं आहे. Where the electrons revolving around the nucleus phase? हे चारही क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला आपण जे आज ॲटॉमिक स्ट्रक्चर हा टॉपिक आहे त्यामध्ये तुम्हाला सापडतील. ओके. नेक्स्ट, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग निग्लिजिबल, देअरफॉर मास ऑफ ॲटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉनचे मास काय असतं, निग्लिजिबल. त्यामुळे ह्या ॲटमचे मास कशामुळे असतं, ह्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनमुळे असतं. So due to protons and mass of the atom is mainly due to protons and neutrons. Okay. The total number of protons and neutron in the total number of protons and neutron in the atom is the atomic mass number of that elements. So atomic mass number is due to कशामुळे असतो, atomic mass number म्हणजेच काय, प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन हे दोघांचं जर आपण ऍडिशन केले तर काय मिळेल आपल्याला, ॲटॉमिक नंबर. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन in an atom is the atomic mass number of the elements. So atomic mass number means number of proton plus number of neutrons. Okay. Suppose या प्रोटॉन समजा 11 असतील, न्यूट्रॉन 11 असेल, तर ॲटॉमिक मास नंबर किती असेल, 11 प्लस 11 किती असेल, 22. सो नेक्स्ट, सिम्बॉल ZA symbol for example the conventional symbol of या टाइप सिम्बॉल म्हणजेच काय, सपोज कार्बन, दिस एलिमेंट इज कार्बन 612 means the atomic number of carbon किंवा atomic number of that is the proton number of carbon is 6 and mass number of carbon is 12. See here, this symbol C612 means atomic number of carbon is 6 and atomic mass number is 12. So now how many protons are present in the carbon atom? 6. How many electrons are in the carbon atom? 6. Okay. So किती आहे, प्रोटॉन 6 आहेत, इलेक्ट्रॉन 6 आहेत, आणि atomic mass number is 12. So how many neutrons are present in the carbon atom? Atomic mass number means what? Atomic mass number is 12. See, this is formula. Proton is 6 plus neutron. So 12 minus 6 is equal to n. Means किती असणार, इथे कार्बन आहे ॲटम मध्ये, प्रोटॉन 6 आहेत, न्यूट्रॉन 6 आहेत, आणि ॲटॉमिक नंबर पण किती आहे, 6 आहे. सो नेक्स्ट, so use your brain power. The symbol used for oxygen, there are 8 protons, 8 neutron in its nucleus. From determine the atomic number. तर हे आन्सर कसं येईल, ऑक्सिजन, देर आर 8 प्रोटॉन अँड 8 न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन किती आहेत, प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8. सो एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 प्लस 8 60. ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल. सो नेक्स्ट, atomic number of carbon is 6. How many electrons are in the carbon atom? How many? 6. Atomic number is 6. Therefore, electrons are there in the carbon atom is equal to 6. Proton also, number of proton is equal to 6.
Number of electron is equal to 6. Next, sodium contains 11 electrons. What is the atomic number of sodium? The atomic number of sodium is also 11. Okay. Atomic number of protons and number of electrons are the same. Next, the atomic number and mass number of magnesium 12 and 24 respectively. How will you show these convention symbols here? Magnesium. Atomic number is 12 and atomic mass number is 24. एक है symbol है, convention symbol. Got it? So next, fifth, atomic number and mass number of calcium 20 and 40 respectively. Deduce the number of neutrons present in the calcium nucleus. See here, calcium 20 atomic number, 40 atomic mass number. So number of protons is equal to 20, atomic mass is equal to 40. Therefore, number of neutrons is equal to 40 minus 20 is equal to 20. Got it? So next point is distribution of electron. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.